इसलिए इधर मियाँ मुहम्मद बख्श जी दसदे है कि फकर जिक्र करदे रब अपने दा ते फिक्र करदे सब दी दूर मियाँ। कहते फकीर उही है कि जेड़े अंदरों और बाहरों अपने रब दा जिक्र करते हैं, जेड़े भी उन्होंने कोल चल के आते हैं ना, जेड़े भी उन्होंने सोबत विच आ जाते हैं, उन्होंने कोल चल के आते हैं, अगर उस इंसान के जीवन च कोई टेंशन है, कोई फिक्र है, कोई चिंता है, कोई डर है, तो फकीर इंसान की वो चिंता नूं, वो डर नूं, वो फिक्र नूं दूर करते हैं। हुण किन्नियां दे डर, किन्नियां दी चिंता, किन्नियां दी फिक्र मालिक के दरबार जाके दूर हुई है, तेरा आप ही दस दो। क्योंकि हुण कईयां जीवां ने, कईयां जीवां ने तो जदों हुणे दस्सिया जीवां ने कि पिछले हफ्ते दुखी सी, तो पहली बार ही सत्संग सुनिया, यानी अज पहली हाज़री है, अज दूसरी बार दरबार ते आए है, तो मेरे जीवन च खुशियां खुशियां आ गई। हुण पहला फिक्र सी, पर ਜਿਹੜੇ फकीर रब का जिक्र करते हैं, जो उन्होंने कोल आ जाते, उन्होंने सोबत च आ जाते हैं, तो फकीरां दा कर्म ही एक हुंदा है, वो चाहते ही यह होंगे कि जिहड़ा उन्होंने शरण च आ गया, वो सारे फिक्र, सारियां चिंतावां किस तरह दूर कीतियां जाण। इसलिए याद रखना कि तुसीं जदों इत्थे आके बह जाते हो ना दरबार च, या प्रेम नाल शरधा नाल आ जाते हो, तो साडी इक्को ही कोशिश हुंदी है और दिलों कोशिश हुंदी है कि किस तरह तुहाडीआं तकलीफां दुखां नूं दूर कीता जावे, तो किस तरह तुहाडे जीवन च खुशियां आनंद भरिया जावे, किस तरह तुहाडे चेहरिਆਂ ते खुशी आवे, किस तरह तुहाडे चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट आवे, ताकि तुसी कह सको कि मालिक के दरबार ते जाण तो पहला साडे जीवन च रोना सी, दुख सी, पर हुण मालिक दे हो गए आ, तो साडे रोने मुक गए, तो साडे जीवन च खुशियां ही खुशियां आ गई। हुण ये कोशिश है साडी, और असीं फिर कहीदा है कि उहदे वास्ते जिन्ना हो सके असीं मेहनत कर भी रहे हैं और अगे करांगे भी। तुहाडे जीवन दे विच खुशियां दा रंग भरन वास्ते, तुहाडे जीवन नूं खुशियां नाल भरपूर करन वास्ते जो भी होएगा वो असीं करन नूं तैयार हां, क्योंकि असीं पिछे नहीं हटण वाले। साडी शुरू तो आदत रही है कि जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया, और ये तो हमेशा दसीदा ही है कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीत कर दिखाऊंगा, भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल पाऊंगा। सो ये साडी सोच है, और असीं चाहांगे इदां दी सोच तुसीं भी अपने अंदर रखो। किहड़ी सोच रखनी है कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, बोलो समझदे हो कि नहीं। और जिद्दां दसीदा कि जित दुनिया का कोई भी काम होवे, चाहे रूहानियत की गल होवे, चाहे दुनियावी कोई कामकार होवे, चाहे बच्चों नूं लैके होवे, कोई गेम नूं लैके होवे, पेपर नूं लैके होवे, या किसी भी चीज़ नूं लैके होवे, किसी मंजिल नूं पाण नूं लैके होवे। क्योंकि एक बच्चा सोचता है मेरे पेपर है, अगर मैं पास हो गया मैं जित गया। कोई सोचता मैनू आइलट्स में अच्छे बैंड आ गए मैं जित गया, कोई सोचता मेरा वीज़ा लग गया मैं जित गया, कोई सोचता मैनू आ खुशी मिल गई मैं जित गया, कोई सोचता कि मेरा आ काम बढ़ जाए मैं जित गया। सो ये दसांगे हर चीज़ होएगी, बस अपने मालिक ते विश्वास होना चाहिए है। इसलिए एक गल ऐसी कहन जा रहे हैं, अपने दिल ते लिख लेना कि यूर हैप्पीनेस, यूर सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट हाउ मच यू बिलीव इन गॉड। समझ आई कि नहीं। यूर हैप्पीनेस, यूर सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट हाउ मच यू बिलीव इन गॉड, कि तुहाडी खुशी, तुहाडी सफलता इस चीज ते डिपेंड है कि तुहाडा विश्वास अपने रब ते कितना है। ये इस चीज ते निर्भर है कि तुसी जिन्ना ज्यादा अपने रब ते विश्वास रखोगे, उन्ना ही तुहाडे जीवन च खुशी भी ज्यादा आएगी और उन्ना ही तुहाडे जीवन च सफलता भी जल्दी आएगी। ये डिपेंड करता है कि तुहाडे अंदर विश्वास कितना है। जदा कोई टीचर बच्चे नूं कहता है, जो बच्चा पूछता है ना कि मास्टर जी मेरे नंबर किन्ने आउणगे पेपर च, तो टीचर कहता बेटा ये तो तेरे ते निर्भर है कि तू मेहनत किन्नी करदा है। हुण मैनू ना पुछ मेरे नंबर किन्ने आउणगे, ये तेरे ते डिपेंड करता है, ये तेरे ऊपर निर्भर है। तू जिन्नी मेहनत करेगा उन्ने वध नंबर भी तेरे आ जाएंगे। तो जे तू मेहनत ही ना करे तो हो सकता जीरो ही आवे, क्योंकि टीचर दे हथ च नहीं हुंदा, हथ च हुंदा बच्चे दे। क्योंकि हुण जे 10 सवाल है जरा हुण जवाब देना और 10 अंकों का नंबर वो पेपर है, 10 सवाल है 10 अंकों का, अंक समझते हो ना, 10 नंबरों का पेपर है।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 9 ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, 10 ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, 9 ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਜੇ 5 ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆ? ਔਰ ਜੇ 10 ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਤਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੀਖ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚੀ ਭੀਖ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਭੀਖ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੰਗੋ, ਯਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭੀਖ ਵੀ ਮੁਫਤ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਹੱਥੇ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ, ਪੂਰਾ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇਣ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਫਲਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਦੇਗਾ ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਸ, ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਲ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਰੇ ਕਰੇਗਾ ਕਰਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕਲਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲਿਖਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2 ਦੇਵਦੂਤ, ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ, 2 ਦੇਵਦੂਤ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਵਦੂਤ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਬਾਰੇ? ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੀ? ਉਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਇੱਕ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਪਤ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅੱਛਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਅੱਛਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਪਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾਈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾਈ ਗੁਪਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ, ਚਿੱਤਰ ਯਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਪਤ ਉਹ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਥਾਣਾ ਦੇਏਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁਪਤ ਜੋ ਬੁਰਾਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਦੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਪਤ। ਗੁਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਬੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ? ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ? ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਤਿਆਗਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੀ ਨਾ YouTube ਤੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਥੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਰਾਕਟ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਭਾਰ, ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਕਚਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਬੋਝ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਕਚਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜੋ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਵਕਤ ਗਵਾਈਏ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ स्वामी विवेकानंद जी ने किया है कि बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो वो डरपोक वृत्ति का होता है, बहादुर खुद को हमें खुद बनाना पड़ता है। कहते बच्चा जब पैदा होता ना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਦਾ ਡਰ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਰ, ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਬੱਚਾ ਤਬਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਐ ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਜੀ ਜੰਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉੱਥੋਂ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵ ਕਰਦੇ ਐ, ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਐ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੀਸਸ ਆਣਗੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਸਸ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, देखा कि बाहर बहुत लोग इकट्ठे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता काली। जय